ہم نے سنا ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں کیونکہ دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں اس چیز کو، تو نو ڈاؤٹ وہ ایک عورت کا ہاتھ ہے. آج ہم موجود ہیں ہادیز ریسٹورنٹ پہ. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے نعمان ثانی صاحب، جو کہ نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے. انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے اس تجربے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. جب یہ اسٹوڈنٹ تھے تب انہوں نے اپنی کاروباری ذہانت، کاروباری شخصیت میں خود کو شامل کرنے کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیے تھے، اور آج ان کے یہ سٹیپ جو انہوں نے اسٹوڈنٹ لائف میں لیے تھے وہ بہت آگے تک جا چکے ہیں. انہوں نے کم عمری میں بہت ہی زیادہ تجربہ حاصل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ تجربہ، ان کی یہ محنت، ان کی یہ جو کاوشیں ہیں ان کو بہت دور تک لے کر جائے گی. ہم آپ کو ملواتے ہیں نعمان ثانی صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے مسائل تھے، وہ کون سی کوششیں تھیں، اور وہ خاص کر کون سے تصورات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ایک کاروباری شخصیت کے ساتھ اپنا میل جول، اپنا لین دین کرنا شروع کر دیا تھا. تو ہم بات کرتے ہیں نعمان ثانی صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے خیالات. نعمان ثانی صاحب کیسے آپ؟ خیریت؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں، جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا یہ کاروباری سلسلہ کس طرح شروع کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک بندہ ناچیز کا انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ہمارے جو معاشرے میں، ہمارے جو بیکورڈ ایریا میں زیادہ تر مسائل کو کوئی اجاگر نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے خصوصاً اسٹوڈنٹ کے مسائل دب کے رہ جاتے ہیں. اس وجہ سے نہ وہ اپنی باتیں کسی سے شیئر کر پاتا ہے اور نہ ہی اپنے مسائل کا حل کر پاتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ فرسٹ آف آل تو آپ نے اس پہ انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ لائف کے حوالے سے میں آپ کو اپنی اسٹوریز شیئر کر دیتا ہوں. ویسے آپ ماشاءاللہ سے میرے ساتھ اٹیچ ہوئے انٹر سے. اس سے بھی پہلے سے میرا ایک مائنڈ سیٹ بزنس حوالے سے ہوتا تھا. سپوز اگر میں کچھ دیکھ رہا ہوں نا، کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو میں نے ایک اپنے مائنڈ میں اس کا سیٹ اپ بنانا ہے کہ کیوں نہ ہو سکے کہ اس کو ایک ڈفرینٹ وے سے کیا جائے جس سے ارننگ بھی ہو جائے اور جس سے کام بھی ہو جائے. تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھی لیکن بہت کم دیکھی، جس کے بارے میں میرے خیال میں اویئرنیس ہونی چاہیے. تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہمارے ایریا میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ایک معیوب سمجھتے ہیں کہ اسٹڈی بھی ہو اور ساتھ میں بزنس بھی ہو. تو یہ چیز جو ہے وہ میرے خیال میں معیوب نہیں سمجھنی چاہیے. بزنس تو بزنس ہوتا ہے، بھلے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو، بھلے وہ بڑا کیوں نہ ہو. تو آپ ماشاءاللہ سے ایک اسپیکر ہیں، بہت سی موٹیویشنل ویڈیوز بناتے ہیں، آپ اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو. لیکن آپ جیسے لوگوں کی کاوشوں سے، آپ جیسے لوگوں کی کوششوں سے اسٹوڈنٹس لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ آگے جائیں، اسٹیپ لیں. تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک بیکورڈ ایریا ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا اسٹڈیز کو. زیادہ تر افورڈ کرے گا تو انٹر تک کرے گا. یونیورسٹیز کے ایکسپینسز کو بیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ کو خود اسٹیپ لینا پڑتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اسٹیپ نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ انٹر کے بعد ہم ایجوکیشن کو خیر بات کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے کہ جو بھی پوچھے گا ریزن ہم یہی کہتے ہیں کہ یار ہم افورڈ نہیں کر سکے اور ہم یہ وہ. لیکن یہ نا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ناکامی تو نہیں ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین ناکامی ہی ہے. کیونکہ ہم جسٹ اس کو ریزن کو تھوپ دیتے ہیں کہ ہمارے والدین افورڈ نہیں کر سکے، ہمارے بڑے افورڈ نہیں کر سکے، ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریاں تھیں جس کی آپ بھی ہم کہیں پہ بھی ایڈمیشن نہیں لے سکے. اس کے بعد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس ریسٹورنٹ کا آپ نے یہاں پر آغاز کیا تھا چند سال پہلے، تو آپ اگر کسی شہر میں کرتے تو آج آپ اس سے بھی زیادہ پیک پر ہوتے، لیکن آپ نے جس ایریا کا انتخاب کیا، یہ آپ کے ذہن میں تصور کیسے آیا؟ دیکھیے فرسٹ آف آل تو یہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، ایک بات ہے کہ جو بھی کبھی بھی اصلاح کا کام یا کوئی بھی بہتری کا کام کیا جائے تو فرسٹ آف آل آپ اپنے معاشرے سے، اپنے لوگوں سے کریں. تو بیسیکلی میرا یہ ہے کہ اگر میں کوئی بھی بہتر کام کرنے جا رہا ہوں تو فرسٹ آف آل تو میرے علاقے کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے نا، اس کے بعد پھر باقی لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. تو بیسیکلی جو میرا ایریا ہے بیکورڈ ایریا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے ایریا کے لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہے، تھوڑی سی سٹنگ پلان بھی ہے، تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو، تاکہ ہمارے لوگوں کو ایک بہتر سہولیات بھی مل سکیں اور ساتھ ساتھ ان کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو سکے. تو اسی اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے، اسی اویئرنیس کی وجہ سے میں نے یہ سیٹ اپ لیا، اسٹارٹ اپ لیا، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، اویئرنیس بھی ہے اور ہم ایک بہتر سیٹ اپ بھی پرووائڈ کر سکیں. جب ہم کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی آغاز کرتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اور کوئی ایسی ایک مثال، کوئی ایسی ایک مشکل جو آپ بتانا چاہیں گے جو آپ نے فیس کی ہو اور آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ریسٹورنٹ کی فیلڈ کے حوالے سے کیونکہ کوئی بھی کام کیا جائے پکی پکائی کوئی بھی آپ کو نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آپ کو ہیلا بہانا کرنا ہی پڑتا ہے، جس کے بیان پہ آپ
अर्न करते हैं, कमाते हैं, नाम बनाते हैं, तो स्टार्ट में आपको नो डाउट मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि ये फील्ड एक नई थी मेरे लिए, एक स्टूडेंट आदमी के लिए जिसने कभी सोचा ही नहीं था इस फील्ड के बारे में। नो डाउट बिजनेस माइंड तो शुरू से था ही, लेकिन इस फील्ड का तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने इसमें क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन एक जुनून था, एक जज्बा था, एक कोशिश थी, एक था कि नहीं यार मैंने कुछ नया करना और यूनिक करना और डिफरेंट करना है, इस एरिया में थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट करना है। एक और यूनिक चीज़ें आपको पता है कि परेशानी का सबब भी बन जाती हैं बार दफ़ा, तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे साथ सपोर्टिव पर्सन थी, ठीक है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बहुत हद तक सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया। तो बेसिकली इस वजह से जो है मैं कभी भी लेट डाउन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया, बहुत मुझे सपोर्ट भी किया, बातों से भी, अपनी हर तरीके से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं कभी लेट डाउन हुआ। नो डाउट मुश्किलात का मुझे बहुत सामना करना पड़ा, क्योंकि रेस्टोरेंट है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको स्टाफ की भी ज़रूरत होती है, स्टाफ के भी बाज़ दफ़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट का भी आपको कमी का सामना करना पड़ता है। तो ये कोई भी अगर बिज़नेस, मेरी तरफ से जो भी सजेशन है नए आने वाले बिजनेसमैन लोगों के लिए, वो ये होगी कि बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन ये सोच के करें कि आपको कोई ना कोई मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ सकता है। ये तो नहीं होता कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें और आपको पहले ही माह से या पहले ही दिनों से प्रॉफिट या अर्निंग होना शुरू हो जाए। नो डाउट मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप मुश्किलात को फेस करेंगे और इनको आप साइड से हटाते हुए आगे जाएंगे तो आप पीक पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मुश्किलात बहुत सी आती हैं हर काम में, उसके हवाले से उसके रेलेवेंट जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये माइंड सेट ज़रूर बनाएं कि मुश्किलात का मतलब ये नहीं है कि आप नाकाम हैं, मुश्किलात का मतलब ये है कि आप सीख के आगे जाएंगे। जब आप सीख के आगे जाएंगे तो आप पीक पे जाएंगे। जब आपने इस कारोबारी सिलसिले का आगाज़ किया, आपके साथ लोगों का क्या रवैया था, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड, क्योंकि आप एक यूनिक चीज़ लेके आ रहे थे, तो वो आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं शेयर करूंगा, क्यों नहीं। आपने शायद मेरे दिल की बात मुझसे छीनी है, मैं शायद खुद से ये बात आपको शेयर कर देता। बात बेसिकली ये है कि हमारा जो एरिया में जिस सबसे पहले डिस्कस करता हूँ वो थोड़ा सा बैकवर्ड है। तो बात दरअसल ये है कि जो भी अगर कोई नई चीज़ की जाए ना, यूनिक चीज़ की जाए, तो लोगों के माइंड में आता है कि पता नहीं यार ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, या पता नहीं ये जस्ट ये लड़कपन की वजह से ये लड़का इस तरह से सेटअप लेना चाह रहा है। तो बहुत सी मुझे बातों का फेस करना पड़ा, इवन कि मेरी फैमिली से भी मुझे बातों को सुनना पड़ा, बाकी तो दूर की बात है ना, फ्रेंड्स में भी मुझे सुनना पड़ा। इसके अलावा मेरे जो सोसाइटी के बाकी जो दीगर लोग थे, मुझसे बड़े मुझसे छोटे, यानी कि जो भी मेरे ना हल्का अहबाब था ना, उनमें मोस्टली लोगों ने मुझे ये किया कि नहीं यार तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, एक तो डिफरेंट है और तुम अभी छोटे हो, सेटअप नहीं, इतना स्टार्टअप नहीं लेना चाहिए ना। तो लेकिन मेरे साथ जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले भी बताया आपको कि एक सपोर्टिव पर्सन थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया, कभी लेट डाउन होने ही नहीं दिया, ठीक है। तो वो जो तनकीद करने वाले लोग थे ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, इस सेटअप को। अब 2 साल के बाद अब मुझे वही चीज़ जब लोग मिलते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, बल्कि उन्हें मुझसे ज़्यादा होती है। मुझे वो मिल रहे होते हैं कि यार हमें तो इस चीज़ का कभी आइडिया ही नहीं था, इस चीज़ का हमें कभी इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि हमने माशाल्लाह इसको पीक पे पहुंचा दिया, और एक इस एरिया के लोग के लिए आपकी बहुत अच्छी काविश भी है। तो मैं उनको देखकर सिर्फ मुस्कुरा देता कि क्योंकि वही लोग थे जो मेरी जो है वो हिम्मत को कम कर रहे थे, और वही लोग हैं जो मुझे दाद दे रहे थे। तो दिल को भी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि यार एक यूनिक चीज़ें करने से बंदा कितना आगे जा सकता है। तो ये था नुमान सानी साहब की इब्तिदा और इंतहा की कामयाबी, नाकामी, हिल जोल, और जो इनके मुश्किलात थे, जो इन्होंने मसाइल थे, वो सब फेस किया। इनकी ज़िंदगी का ये एक सफ़र, यादगार सफ़र इनके लिए है, और ख़ासकर हमारे लिए भी है। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि जो नए आने वाले नौजवान हैं, जो फ्रेश ब्लड हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो यूनिक सोच रहे हैं, जो डिफरेंट माइंडसेट के हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या शॉर्ट मैसेज है इनके लिए। तो हम पूछते हैं नुमान सानी साहब से। देखिए बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बात ये है कि हमारे जो एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा बड़ा ना एक ख्वाब होता है, कोशिश होती है कि जो भी बंदा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल भले वो स्टूडेंट है या नहीं है, अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, अगर तो मुझसे रेलेवेंट कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, मेरे बिज़नेस से रेलेवेंट, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हर उसे वो इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करूँ कि जो ज़रूरी होती है, ठीक है, ताकि वो भी एक जाए और पीक पे जाए और अच्छा नाम कमाए, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने हर्डल्स देखी हैं वो और कोई बंदा ना देखे। दूसरी बात स्टूडेंट्स के हवाले से ये बात है कि स्टूडेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि देखिए जल्द या बदेर आपने कोई ना कोई कारोबार करना जरूरी होता है, काम या कारोबार कोई भी कुछ ना कुछ सेटअप आपने ज़रूर लेना है। तो
तो बात ये कि क्यों ना आप टाइमली लें। टाइमली अगर आप स्टार्टअप लेते हैं तो आप वक्त से पहले, जिस वक्त में आपने 30 प्लस हो जाना, तब तक आप एक स्टेबल बिजनेस मैन होंगे इंशाल्लाह। तो बात ये है कि ये भी ना सोचें, हमारे एरिया में जो सोचा जाता है, अक्सर लोगों की जो सोच है, बहुत से लोग ये सोच है कि कारोबार छोटा या बड़ा। तो कारोबार छोटा या बड़ा कोई भी नहीं होता। अगर आप एक फ्रूट की रेडी भी लगा रहे हैं ना, लेकिन आप खुद से लगा रहे हैं, खुद मुख्तार हैं, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, किसी किस्म की कोई नीलुजत नहीं है, किसी किस्म की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप, मेरे ख्याल में आप इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सक्सेसफुल होंगे। ये थे नुमान सानी के ज़िंदगी के जो मसाइल, जो इनका तजुर्बा आज तक इस कम उम्र में इन्होंने हासिल किया, आप लोगों के साथ शेयर किया है। हम आपसे पूछते हैं कि आपके जहन में क्या ऐसा तस्वर है, क्या ऐसा नया ख्याल है जो आप करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर दीजिए, एक दफ़ा कर दीजिए, फिर उसके बारे में देख लीजिएगा। अगर आप कामयाब हो गए तो लोग आपको दाद देंगे, लेकिन पहले लोग आपको तनकीद करेंगे, फिर वही लोग इन्हीं के तजुर्बे के मुताबिक वो लोग आपको शाबाश देंगे, आपकी हौसला अफजाई करेंगे।